نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کی آیت جو تلاوت کی گئی اس کی روشنی میں ہم تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت، عظیم المرتبت، جلیل القدر نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور آپ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا ہدایتیں ہیں اور ان پر عمل کرنے سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی، اس بات کو ہم سمجھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے، تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1 لاکھ سے زائد انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ان میں سے صرف اور صرف اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ ان کی زندگی سے ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ان کی زندگیوں میں سبق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا، اور جن انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس کا چاہے ذکر کریں اور جس کا چاہے ذکر نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ ذکر یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا ہے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ 69 مرتبہ 69 مرتبہ قرآن مجید میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، کہیں اختصار کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام کے اعتبار سے بہت بلند پایا نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 2 نبی ایسے ہیں جن کی نسلوں میں بہت لمبے عرصے تک نبوت کو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام ہے کہ آپ کی اولاد میں آپ بھی نبی ہوئے، اور آپ کی اولادوں میں بہت سارے نبی اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ آپ بھی نبی ہے، اور آپ کی نسلوں میں ایک لمبا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا چلایا ہے۔ چنانچہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے سب آپ ہی کی نسل سے ہیں، اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی آپ ہی کی اولاد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ ہی کی نسل سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے نوح اور ابراہیم دونوں کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی ذریت میں، ان کی اولادوں میں نبی بھی بنائے اور کتاب کو بھی عطا کیا، کتابیں بھی دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک لمبا سلسلہ آپ دونوں کی نسلوں میں نبوت کا چلا ہے۔ اس سے آپ کا مقام اور مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، کہ آپ نبیوں کے والد ہیں۔ آپ کی زندگی کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی سن کر سمجھ کر عمل کریں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دوست بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے خلیل بنیں گے۔ انہوں نے جو چیزیں اپنائی ان چیزوں نے
انہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیا. ہم بھی ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے. تو آپ کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دوست اور خلیل بن جائیں. آپ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کیوں ان کی سیرت کو اپنائیں, کیوں اس پر عمل کریں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ جامع نبی ہیں, کامل نبی ہیں, آخری نبی ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں. آپ کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کافی ہے عمل کرنے کے لیے. آپ کے بعد ہمیں کسی اور کی زندگی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی دیکھنے کو, پڑھنے کو, سننے کو کہا جا رہا ہے؟ اس کا جواب خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ کہ ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی ہیں تمہارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے جب بہترین نمونہ ہے, بہترین آئیڈیل ہے, تو ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمام صحابہ کو اور ساری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ماحول. جو ماحول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ مورتیوں کی عبادت ہوتی تھی, کئی معبود انہوں نے بنا رکھے تھے, آگ کی پوجا ہو رہی ہے, ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے. ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش یہ ہے کہ آپ ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں, لوگوں کو منا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, ایک خدا, حقیقی خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کے لیے ان کے جو باطل خدا تھے, پتھروں کے, مٹیوں کے, ان کو آپ نے سمجھانے کے لیے توڑ بھی دیا. اور قوم یہ چاہ رہی تھی کہ آپ انہی کی طرح ہو جائے. اس کے لیے قوم نے کوشش بھی کری کہ جو میلہ لگتا تھا اس میں ان کے مذہبی رسمیں ہوا کرتی تھی جن کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں مذہب کے تعلق سے محبت پیدا ہو جائے. اس لیے قوم نے کوشش کری کہ آپ کو اپنے ساتھ میلے میں لے جائیں تاکہ وہاں جو باطل رسمیں آپ دیکھیں گے, مذہبی جو رسمیں آپ دیکھیں گے, ان رسموں کی بدولت آپ کے دل میں یہ باطل کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو آپ چاہ رہے تھے کہ قوم ایک خدا کی ماننے والی بن جائے اور قوم چاہ رہی تھی یہ بھی ہماری طرح بن جائے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماحول ملا وہ ماحول بھی ایسا ہی تھا. مکہ کے اندر نبوت سے پہلے کئی خداؤں کو وہ لوگ مانتے تھے اور جب نبوت کی دعوت چلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا پیغام جب پھیلانا شروع کرا تو حضور کی خواہش بھی یہی تھی کہ یہ سب مسلمان ہو جائے اور ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ یہ ہماری طرح ہو جائے, جس کے لیے انہوں نے بھرپور کوششیں بھی کری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا بھی, تکلیفیں بھی دی, لالچ بھی دیا, یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنا پڑی. اب آئیے ہمارے زمانے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ باطل کی طرف سے پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ گھر واپسی ہو جائے اور ہم ان کی طرح ہو جائے, یہ کوشش ہو رہی ہے. تو ایسے ماحول میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا, اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا اور سننا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح باطل کے سامنے ڈٹ گئے اور باطل کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا, پوری استقامت اور طاقت کے ساتھ وہ باطل کے سامنے کھڑے رہے. ہمیں اس وجہ سے آپ کی سیرت کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے یہ نمرود کے زمانے میں ہوئی ہے. نمرود یہ انتہائی ظالم اور پتھر دل بادشاہ تھا اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ ان 4 بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کری ہے.
पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाले 4 लोग गुजरे हैं, जिसमें 2 मुसलमान हैं, सईदना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन। ये 2 मुसलमान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की है, और 2 काफिर गुजरे हैं, एक बुख्त नसर है, दूसरा ये नमरूद है। तो नमरूद ये उन बादशाहों में से है जिसने पूरी दुनिया में हुकूमत की है। अब जब आपकी विलादत हुई है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो वो ऐसे घर में हुई है जहां न सिर्फ मूर्तियों की पूजा की जाती थी, बल्कि मूर्तियों को बनाया भी जाता था और उनको बेचा भी जाता था। यहाँ से हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि ये कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान के घर में मुसलमान ही पैदा हो और काफिर के घर में काफिर ही पैदा हो। काफिर के घर में मुसलमान भी इब्राहिम जैसा भी पैदा हो सकता है और मुसलमान के घर में काफिर जैसा भी पैदा हो सकता है। तो इससे ये बात खूब समझ लेना चाहिए। ऐसे घराने में आप आँख खोलते हैं, आपने देखा कि हर तरफ मूर्तियों को बनाया जा रहा है, उनकी इबादत की जा रही है, तो आपने खानदानी जो रस्म चली आ रही थी, खानदानी जो बात लोग मानते चले आ रहे थे, उस खानदानी रस्म से आपने बगावत करी। आपने देखा कि ये जो इनके घर वाले हैं, ये जो बुतों की इबादत कर रहे हैं, ये खानदानी परंपरा है जो शुरू से चली आ रही है, और खानदानी परंपरा से बगावत करना ये इंतहाई मुश्किल काम होता है। यही वो चीज है जो अच्छे अच्छों को सही रास्ते पर आने से रोक देती है। ख्वाजा अबू तालिब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ईमान की दावत दी और बहुत चाहा कि आप कलमा पढ़ लें, तो जिस चीज ने ख्वाजा अबू तालिब को ईमान लाने से रोका वो खानदानी जो रस्म और जो परंपरा चली आ रही थी उससे बगावत की थी कि कहीं लोग ये न कहने लगे कि मौत के डर से अबू तालिब ने मोहम्मद के दीन को अपना लिया, इसलिए लोग क्या कहेंगे। खानदानी परंपरा इंसान जो नहीं छोड़ता है उसकी वजह यही होती है कि लोग क्या कहेंगे। तो खानदानी परंपराओं से बगावत करना ये इंतहाई मुश्किल काम होता है, लेकिन सैयदना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगावत की। और ख्वाजा अबू तालिब ही के बारे में नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कुफ्र पर जमे रहे। वजह सिर्फ और सिर्फ यही कि हमारे खानदान से यही चला आ रहा है, वजदना आबाअना, हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते हुए पाया है। इससे ये सबक भी ले लेना चाहिए कि ये जो बातिल रस्में हमारे मुआशरे के अंदर चल रही है, कोई भी गलत काम है, कोई भी गलत रस्म है, उस रस्म के करने का कोई सबूत, कोई दलील करने वाले के पास नहीं होती। उसके पास बस यही बात होती है कि ये पहले से चला आ रहा है, करना पड़ता है, सब करते हैं, हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इसी तरीके से रस्में चली आती रहती हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खानदानी परंपरा की कोई परवाह नहीं की, बल्कि आपने अपने वालिद को समझाया और आपने फरमाया कि अतत्तखिदु अस्नामन आलिहा, कि जिन माबूदों को आप खुद बनाते हो, उनको, जिन मूर्तियों को आप खुद बनाते हो, उनको आपने अपना माबूद बना रखा है। तो बहुत प्यारे अंदाज में समझाया है कुरान मजीद ने। उस समझाने का जो अंदाज है, उस अंदाज को भी नकल किया है। यहाँ से हमें ये बात मालूम हुई कि अगर कोई गलत बात हमारे सामने हो रही है तो हमें उसे रोकना है, तो हमारा अंदाज मोहब्बत भरा होना चाहिए, प्यार भरा होना चाहिए, हम पेश में जज्बात में नहीं आ जाएं। कुरान मजीद से हमें यही सबक मिलता है। सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर जगह या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, ए मेरे प्यारे अब्बा जान। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के पास भेजा तो आपको भी यही नसीहत की कि फक़ुला लहू क़ौलन लय्यिना, कि उसके पास जाकर नरम गुफ्तगू करना, गुस्से भरी गुफ्तगू मत करना। इससे मालूम हुआ कि अगर किसी को हमें अच्छी बात समझानी है, अच्छी बात पहुंचानी है, तो हमारा जो लहजा होना चाहिए वो नर्म होना चाहिए।
नरम गुफ्तगू होगी तो उससे बात का दिल पर असर भी पड़ेगा। अगर हम तेज में आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, तो हमारी बात का सामने वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो और बिगड़ जाएगा। सुधरने वाला होगा तो वो और ज्यादा तेज में आ जाएगा कि अब तो मैं और नहीं करूंगा। और यहाँ से ये भी मालूम हो गया कि इस्लाह का काम सबसे पहले इंसान को अपने घर से करना चाहिए। आज हमारे मुआशरे के अंदर घर की कोई फिक्र नहीं होती और पूरी दुनिया की फिक्र होती है, पूरे मोहल्ले की फिक्र होती है कि फुला घराने में ये हो रहा है, फुला की बेटी ऐसा कर रही है, फुला के घर वाले ऐसा कर रहे हैं, उसका बेटा जुआ खेल रहा है, उसका बेटा शराब पी रहा है। अपने घर में क्या हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं होती। इस्लाह का काम सबसे पहले अपने घर से होना चाहिए कि हमारी बहन बेटियां पर्दा कर रही हैं या नहीं, वो कितनी दीन पर कायम है या नहीं, वो नमाजें पढ़ रही हैं या नहीं। पहले फिक्र हमें अपने घराने की होना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत का काम अपने घर से शुरू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे पहला हुक्म वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले आप अपने घर वालों को समझाइए। तो इससे ये मालूम हुआ कि इस्लाह का काम सबसे पहले अपने घर से करना चाहिए। तो आपने अपने वालिद को बहुत प्यारे अंदाज से समझाया, लेकिन बदले में बाप ने ये कहा कि अराकिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, ए इब्राहिम तुम हमारे माबूदों से तुमने अपना चेहरा फेर लिया है, तुमने दूरी इख्तियार कर ली है। अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हें पत्थर मार मार कर लअरजुमन्नक, मैं तुम्हें पत्थर मार मार कर तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। धमकी दी वालिद ने। इससे ये भी मालूम हुआ कि ये जो धमकियां मिलती हैं, ये धमकियां देना ये पुराना पहले से चला आ रहा है, ये कोई नया नहीं है। आज आप किसी के सामने भी बात रखेंगे तो वहां से भी धमकियां दी जाती है, धमकियां मिलती है कि अगर हम अपनी इस्लाम की बात रखने जाएंगे तो घर वापसी की दूसरी बातें होने लगती है, और गैर कितना ही चिल्ला ले लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये धमकियों का देना ये पुराना सिलसिला है, धमकियों से डरना नहीं चाहिए। जब आपने देखा कि वालिद मान नहीं रहे हैं तो फिर आप कौम के पास आए और आपने कौम को समझाया, लेकिन कौम के दिल में अपने माबूदों की इतनी दहशत भरी हुई थी कि उनका ये मानना था कि अगर हमने इनकी इबादत करना छोड़ दी तो ये आसमान से हमारे ऊपर मुसीबतें बलाएं इनकी तरफ से नाजिल होने लगेंगी, हमारा रिज्क तंग हो जाएगा, मुसीबतें परेशानियां हमें घेर लेंगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ये पता चला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनकी मूर्तियों की बेबसी को इनके सामने लाने के लिए कि ये कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपने इंतजार करा कि कोई मौका ऐसा लगे कि इनकी मूर्तियों की बेबसी का इजहार मैं इनके सामने कर सकूं। आपकी जो कौम थी ये पूरे साल में 2 मरतबा मेला खुशी मनाया करती थी। जैसे ईद है हमारे 2 दिन की खुशी होती है, ऐसे ही आपकी जो कौम थी ये भी 2 दिन खुशियां मनाया करती थी, और उसमें पूरी जो कौम थी मैदान में जमा हो जाया करती थी, और मजहबी रस्में वहाँ मजहबी त्योहार के तौर पर रस्मात वहाँ किए जाते थे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतजार में थे उस दिन के आने के। जैसे ही वो दिन आया और जब कौम आपको लेने आई कि कौम का मकसद ये था कि ये हमारे साथ चले और मजहबी रस्मों को देखे ताकि इनके दिल में मजहब के ताल्लुक से मोहब्बत पैदा हो जाए, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कौम को बहाना बना दिया, कौम को भेज दिया कि तुम चले जाओ, मेरा कोई इरादा जाने का नहीं है, इन्नी सकीम में बीमार हूँ। फिर जब कौम चली गई तो आप उस जगह आए जहां मूर्तियां रखी हुई थी, और वहां जाकर आपने देखा कि मूर्तियों के आगे जो तरह तरह के पकवान रखे हुए हैं, जैसा आजकल का तरीका होता है चढ़ावा रखा हुआ होता है, ऐसे उस जमाने में अच्छे अच्छे उम्दा उम्दा खाने हर एक के सामने रखे हुए हैं। तो आपने तंजीह अंदाज में कहा मा लकुम ला ताकुलून, तुम्हें क्या हो गया कि तुम खाते नहीं, खाओ, ये खाना रखा है, खाते क्यों नहीं।
اور फिर आपने कुल्हाड़ी ली और कुल्हाड़ी लेकर जितने बुत रखे हुए थे, किसी का कान तोड़ दिया, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी की गर्दन तोड़ दी, और जितने माबूद जितनी मूर्तियां रखी थी उन तमाम का यही हाल करके एक बड़ी मूर्ति थी उसको ऐसे ही रहने दिया, और वो कुल्हाड़ी उसकी गले उस मूर्ति की गले में आपने डाल दी। जब कौम अपना त्योहार मनाकर वापस आई तो कौम की आदत थी कि सबसे पहले वो अपने मंदिर का वो दर्शन किया करते थे, वो पहले जाकर हाजिरी देते, उसके बाद अपने घरों में जाया करते थे। तो पूरी कौम एक साथ दर्शन के लिए अपने माबूद का जो बुत कदा था वहां पर आए, और वहां जब आकर देखा तो माहौल बिल्कुल अजीब है, टूटा फूटा हर जगह पड़ा हुआ है। तो कौम समझ गई कि समिअना फतह यज़कुरुहु युक़ालु लहू इब्राहीम, कि हमने एक ऐसे नौजवान के बारे में सुना है जो हमेशा हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, ये उसी का काम होगा। और सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए और आपसे पूछा, अअंत फ़अलता बिआलिहतिना या इब्राहीम, तुमने हमारे माबूद के साथ ऐसा किया है? तो आपने फरमाया, बल कबीरुहुम हादा, ये जो तुम्हारा बड़ा है इसी से पूछो, इसी ने किया है। तो कौम ने ये कहा कि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि ये कुछ नहीं कर सकते। तो उस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम्हें मालूम है ये कुछ नहीं कर सकते, ना नफा पहुंचा सकते ना नुकसान, तो फिर तुम क्यों इनकी इबादत करते हो? जब बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो कौम ने बादशाह के सामने, जो नमरूद इंतहाई जालिम बादशाह था, उसके सामने पेश कर दिया। और जब उसके सामने ये बात गई तो बादशाह ने उनसे पूछा, क्योंकि बादशाह अपने आप को खुदा मानता था, पूरी कौम उसको सजदा करती थी। तो बादशाह ने कहा कि मेरे अलावा कौन है जिस खुदा को तुम मानते हो, मेरे सामने उसका तारुफ कराओ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये खुदा है, मैं उसी की इबादत करता हूँ, और तुम तो हमारी तरह इंसान हो, तुम हमारे खुदा नहीं हो सकते। जब उसने ये कहा कि फिर तुम कोई ऐसा वस्फ, कोई ऐसी खुसूसियत बताओ जो मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा खुदा कर सकता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा खुदा मार सकता है और जिला सकता है, यानी जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है। तो उसने, उसका जो दिमाग था वो खराब था, वो ये समझा कि जिंदगी मौत मैं भी ले सकता हूँ, मेरे हाथ में भी है। तो जिसके बारे में फांसी का फैसला हो चुका था उसको बुलाकर कैद खाने से उसने आजाद कर दिया, और एक बेकसूर आदमी जो रास्ते से जा रहा था उसे बुलाकर फांसी पर चढ़ा दिया और कहा, देखो मैं भी जिंदगी देता हूँ और मैं भी मौत देता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसका दिमाग सटिया गया है, ये जिंदगी और मौत को नहीं जानता कि जिंदगी कहते किसको है। जिंदगी कहा जाता है कि जो चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी उसको दोबारा जिंदा कर देना, और जो चीज है ही नहीं उसको पैदा कर देना, ये है जिंदगी देना। और ये जो जुल्म इसने किया है कि एक बेकसूर को मार डाला और जो कसूरवार था उसको आजाद कर दिया, इस जुल्म को जीने मरने का वो नाम दे रहा है। तो आपने उसके दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए आपने कहा कि मेरा जो अल्लाह है ये सूरज को पूरब की तरफ से निकालता है और पश्चिम की तरफ डुबाता है। तुम ऐसा करो कि अगर तुम भी खुदा हो तो तुम्हारे पास भी पावर होगा, ताकत होगी, तुम पश्चिम से सूरज को निकालो और पूरब में जाकर डुबा दो। अब वो ऐसा तो कर नहीं सकता था, वो खामोश हो गया। तो जब वो खामोश हो गया तो उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सजा सुना दी कि इनको आग में डाल दिया जाए। यहाँ से ये सबक मिला कि बातिल के पास जब वो बातिल आजिज आ जाता है, उसके पास जब जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं होता है तो फिर वो बजूरे ताकत अपनी बात को मनवाता है। यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बजूरे ताकत यही हुआ कि आपको आग में डालने का फैसला कर दिया गया, आपके लिए लकड़ियों को जमा किया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब भी जमे रहे, दीन पर जमे रहे, इस्तिकामत के साथ आपकी पेशानी पर कोई बल नहीं आया, यहाँ तक कि आग जला दी गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया गया। जब आग में डाल दिया गया तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। फरिश्तों ने आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमें कहिए, हम इस आग को बुझा देंगे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने अल्लाह के सिवा किसी और से मदद नहीं मांगता।
میرا اللہ ہی اگر مجھے بچانے والا ہوگا تو بچائے گا، اور نہیں بچانے والا ہوگا اگر میرے لیے یہی مقدر ہوگا تو یہ ہو کر رہے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ یہ آج جو ہمارا ایمان جو کمزور ہے، آج ہم باطل سے جو ڈر رہے ہیں، وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات نکل چکی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ایسا تھا کہ اگر مقدر یہی ہوگا تو یہ ہو کر رہے گا، اور اگر مقدر یہ نہیں ہوگا تو یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب آج کے ماحول میں دیکھیے جو کافروں کی طرف سے طرح طرح کے بھاشن آتے رہتے ہیں، طرح طرح کی کوششیں ہوتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان اتنا خوفزدہ ہو چکا ہے کہ وہ اسلام کی بات دوسرے کے سامنے پہنچانے سے ڈرتا ہے کہ اگر میں بتاؤں گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلڈوزر کی کاروائی ہو سکتی ہے، کوئی بھی کاروائی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، احتیاط کرنا اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم سچا پکا مسلمان تو بن کر وہ رہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو داڑھی صرف خوف کی وجہ سے نہیں رکھتے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے غیروں کے ساتھ، اور یہ داڑھی ہمارے مسلمان ہونے کو درشائے گی، ہمیں سیکولر بن کر رہنا ہے۔ کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بچوں کا نام سیکولر رکھنا چاہتے ہیں، اسلامی نام نہیں رکھنا چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوگا، اچھی نوکری نہیں ملے گی، جاب نہیں ملے گی، کیریئر بگڑ جائے گا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم نے باطل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے۔ ہمارے دل میں جو ایمان اور اس کی جو مضبوطی ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ یقین ختم ہو چکا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے دل میں ہوگی، رزق کو پہنچانے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، تو جو مقدر میں ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، اسلامی تعلیمات کو اپنائے اور سنتوں کو اپنائے۔ ہماری جو کامیابی ہے یہ صرف اور صرف سنتوں میں ہی ہے۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کے زمانے کا جو ماحول ہے، ہمارے زمانے کا جو ماحول ہے، یہ سیم ہے۔ ہمیں اس سیرت سے سبق لے کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے راستے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔